तुसी पहले भाग विच पढ़ चुके हो। रिंपी विचारी सोचदी है कि मैं ज़्यादा ही भोली बनी हुई हाँ। दुनिया तो बड़ी अगे लंघी पई आ, पर हुण तां हद ही हो गई। अज सिर च टांके लगे ने, कल नूं जे इन्हां मावां धीआं ने मैनूं जानों मारता फिर की बनूगा। हुण तां कुछ सोचना ही पैना है। हुण अगे रिंपी अपनी सੱਸ ਅਤੇ ननान दे रोकण तो बाद भी बस चढ़ के अगले ही दिन अपने पेके घर आ जाती है। रिंपी दी ननान अपनी मां नूं कहंदी है कि मां हुण की करांगे, पिंड दे लोग की गल्लां करदे होणगे भाबी नूं देख के कि कैले दी नूं बस च कल्ली जांदी सी। अपनी तां ठुक मिट्टी च रोलती इस कमजात ने। लै पुत्त क्यों रोलती ठुक मिट्टी च? आपां कह दांगे कि साडे तो बेपरवाही चलदी सी, सारा दिन फोन नहीं कन्न तो तारदी सी। पता नहीं किसे ने की पट्टी पढ़ाई है कि टैची चक के बस नूं चढ़ गई। हाँ मां गल तां तेरी सही है, पर आपां रवि वीरे नूं की कहांगे क्यों गई है? लै अपना रवि किहड़ा बाहर आ अपने तो? कह दवांगे भी भाई काम नूं कहा, इन्ने च तेरी बहू रुस के पेकिਆਂ नूं तुर गई। हाँ मां दिमाग तां तेरा बहुत तेज है, तू भी तेज कर पुत्त दिमाग अपना। उसे दिन शाम नूं रिंपी अपने मापिਆਂ नाल गलबात करके उन्हां नूं अपने आप नाल बीतिया सारा कुछ दस दिंदी है। अपनी धी दा दुख सुन के उसदी मां दा शुगर अते ब्लड दोनों वध जांदे हन अते अचानक वो उन्हां प्यो धी दे हत्थां च आ जांदी है। मां की होया तैनूं, तू कुछ बोलदी क्यों नहीं? सुन जी क्यों होई जानी है? रिंपी दी मां नूं हस्पताल भर्ती करवाया जांदा है, जिथे उसदे ग्लूकोज दीआं बोतलां लगदियां हन। पर घर आउंदे ही उसदी मां नूं ग्लूकोज लगन करके ठंड लग जांदी है, जिथे कि एक बार फिर वो मौत दे मूँह चों मुड़ के बाहर आउंदी है। 2 दिनां बाद रिंपी दा प्यो उसनूं समझाउंदा है कि पुत्त तेरे नाल तेरे सोहरे घर जो बीतिया वो पहला सानूं क्यों नहीं दस्सिया? हुण जे तेरे वीर नूं मैं दस दिता तां वो तेरे ते भी गुस्सा करूगा कि तेरी मां दे सामने ये सब दस्सण दी की लोड़ सी। हुण तेरा बहाना हो जू पुत्त कि तेरे करके तेरी मां ज़्यादा बीमार हुई है। हुण मैं भी बुजुर्ग हो चुका हाँ, तेरा दुख सुख सब हुण तेरे भाई भरजाई ने ही करना है। पर पुत्त हुण तू चुप करके समा कढ। तेरी मां दे ठीक होए तो मैं ते तेरा वीर असी आवांगे सोहरे तेरे गल करन कि क्यों कुड़ी दुखी करी है पुत्त। बस हुण तू अपनी मां करके चुप करके चली जा मेरी धी। बापू दी ये मजबूरी सुन के रिंपी अगले ही दिन अपने सोहरे घर वापस आ जाती है, जिथे कि उसकी ननान उसनूं मेहना मारदी है। देख मां अजकल दियां नूं पेके कोई एक दिन तो ज़्यादा रखना ही नहीं चाहुंदा, आप ही मूँह चक के चलियां जांदियां ने ते आप ही फिर वापस आ जांदियां ने। हाँ पुत्त बेशरम ने अजकल दियां। इन्ना कह के दोनों मावां धीआं ताड़ी मार के हੱਸਣ लग जांदियां ने। रवि भी रिंपी नूं मेहना मारदा होया कहंदा है कि जेकर रुसन दा इन्ना ही शौक चढ़िया सी तां तैनूं तां पहलां अपने नंग मापिਆਂ नूं पुछ लिया कर, तैनूं 2 दिन रोटी खवा भी सकणगे कि नहीं। रिंपी दा इन्ना सुनदे ही मन भर आउंदा है अते ओह हौंके भरदी होई घर दी एक दीवार नूं अपनी मां समझ के उस नाल सिर ला के रोन लगदी है। इंज ही समा बीतदा जांदा है। विआह तो 5 साल बाद भी जद रिंपी दी कुक सुन्नी ही रह जाती है तां उसदी सੱਸ अते ननान उसनूं एक बार फिर तो ताने मेने मारदियां हन कि सानूं नहीं पता सी तू बंजर जमीन है जिस उपर कदे कोई रुख हरा नहीं हो सकदा। हुण उसदा जिउणा दिनों दिन मुश्किल हो रहा सी। पिंड चों या रिश्तेदारी चों कोई भी औरत आउंदी तां रिंपी नूं सब इक्को ही सवाल करया करदियां कि हाले तक लगदा होई नहीं बाबे नानक दी मेर, ढिड विच नूं ही वड़िया लगदा है। अग्गों रिंपी दी सੱਸ भी उन्हां दियां गल्लां च हामी भरदी, हाँ नहीं भैणे अजकल दियां बाहर दा अग सवा नहीं खाणों हटदियां, तां ही तां जवाक नहीं ठहरदे, मुंडियां दा भी की कसूर है। हाँ भैणे गल तां तेरी जमा ही सही है। रिंपी नूं सारा दिन ही कोई ना कोई फिकर वढ के खांदी रहिंदी, जिस करके रिंपी दा शरीर भी हुण पहलां नालों अद्धा रह गया सी। उसनूं इंज महसूस हुंदा सी जिवें कि भरी जवानी विच ही वो बुढ़ी लगन लग गई होवे। वो मन ही मन सोचदी है कि मैं इहो जिहा की गुनाह कीता सी जिहड़ी कि जिंदगी ने मैनूं इन्नी वड्डी सज़ा दित्ती है, रब तां मैनूं चुकदा भी नहीं। एक दिन रिंपी नूं उसदे पेकिਆਂ तो फोन आउंदा है कि तेरी मां हुण इस दुनिया विच नहीं रही। फोन सुनते ही उसदे हत्थ पैर सुन्न हो जाते हैं।
ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ, ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਰਿੰਪੀ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਨੀ ਐ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ? ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਿੰਪੀ ਸਾਹੋ ਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿੰਪੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਵੈਰੀ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿੰਪੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੀ ਰਿੰਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿੰਪੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੱਕ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਪਰ ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਦੇ ਨਾ ਬਦਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਵੀ ਨੇ ਰਿੰਪੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿੰਪੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਰਵੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਚੁੱਪਚਾਪ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ। ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਵਿਆਹ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਿੰਪੀ ਦੇ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਰਿੰਪੀ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਰਵੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਧੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਰਭ ਜਾਂਚਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਿੰਪੀ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਟੈਸਟ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿੰਪੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਲਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੋਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਲੈਣੀ ਨਵ ਜੰਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲੱਖ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਨਰਸ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਨਵਜਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੇ ਰਿੰਪੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਵੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ। ਰਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿੰਪੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੀ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਰਿੰਪੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਾਈ ਅਤੇ ਬਾਪ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿੰਪੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀਰੇ
ਬਿਨਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੇ। ਰਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਧੀ ਲਵਲੀ ਵੀ ਹੁਣ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਵਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਰਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਵਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਵੀ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੇ ਲਵਲੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ 'ਚ ਖੇਡ ਕੁੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਵਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਰਵੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਵਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਿੰਪੀ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੂੰਦ ਪਈ ਨਾ ਪਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਵਲੀ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਵਲੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵਲੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਲਵਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਵਲੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕੀ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਵੀ ਨੇ ਲਵਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਵਲੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 2 ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਵਲੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਵੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਵਲੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਵਲੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਵਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਵੇ, ਪਰ ਰਿੰਪੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਵੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਿੰਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਰਵੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਵਲੀ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਪਰ ਰਵੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਵਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਵਲੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਕਲੈਣੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਵਲੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਾਪਾ ਕਾਲਜ ਲਈ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਵਲੀ ਦੀ ਭੂਆ ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਰਵੀ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਦ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿ ਦਵੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਪੜਨ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਰਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਪੜਨ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਰਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਵਲੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭੂਆ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਵਲੀ ਦੀ ਭੂਆ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ। ਲਵਲੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਜੋ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਭੂਆ ਉਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਵਲੀ ਦੀ ਭੂਆ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਲੱਗ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲਵਲੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਵਲੀ ਦੀ ਭੂਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਲਵਲੀ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਵਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਵੇਖ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਲਵਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ। ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਲਵਲੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਵਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਵਲੀ ਦੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਲਵਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਸਿਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕੱਖ ਸੰਨੀ ਹੁਣ ਲਵਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਲਵਲੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਵਲੀ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿੰਪੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਨਾਣ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸੀ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ। ਧੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਵਾਏਂਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੰਮੀ ਧੀ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਵੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੋ ਕੇ 2 ਫਾਇਰ ਰਵੀ ਅਤੇ 2 ਫਾਇਰ ਉਸਦੀ ਨਨਾਣ ਲਵਲੀ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲਵਲੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ 2 ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿੰਪੀ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਧੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿੰਪੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਿੰਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਫ ਕਰੀ ਧੀਏ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਆਂ ਮਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।